Hello everyone, I'm Chanda Charitashri. I'm studying degree second year here. And to be honest, I joined this college in the inter and I pursued civil services integrated coaching, and I'm very happy to be here. And first thing I would like to say about this college is environment. It is very pleasant here and I would like to enjoy this environment here, and the food is very nice here and it feels like home here. And the faculty we have are best in the teaching, and they will solve our doubts very easily, and they are in a very friendly manner with us. And I have opted civil services to serve my country, and I have opted for the Indian Foreign Service, which is my favorite service of all at the time. And coming to the classes, we have civil classes and both academic classes with an equal manner, and we'll have many grounds here. We should play here and have very many exercises also. And later we'll also have NCC, which is important in our later future also. It will create us discipline and moreover leadership qualities also. And I'm very thankful to this college by providing all these facilities to me, and my parents are also very happy to be here. Thank How you. get you support from your college management side? Actually, college has a very prominent role in my life. It has based on my foundation skills, and it has a very great impact on me, in fact, because as a joining of a civil services officer, I need to have a very base foundation in my studies, and that base has given by this college. Thank you, BRK News. I am P. Uma Lakshmi. I am from NTR district. I have joined in NTR institutions and I am pursuing BA second year in the stream of political science. I have joined here for civil services. Recently, I have also received prize in state level essay level competition conducted by Telangana State in the eve of National Education Policy, achieving its 4th year. It's very important for every student to know the socio-economic disparities in national education policy. Here the staff is also very friendly. When compared to other institutions, we have a unique feature here. Our 70% of teaching staff will be residing here, that we can have any time whenever we need them. They are very friendly and they are very motivating us. Whenever we demotivate, they motivate us, and they motivate us to achieve our goal. After joining in these institutions, I have built a more confidence that I can achieve success in civil services. My aim is to become IAS. And here when I joined this college, I thought that my decision was correct, and I feel very proud to say that I'm studying in these institutions, and I thank the institutions very much. They always motivate us, and whenever we have any competitions regarding essay or electrocution and any competitions, they keep the notices in notice board, and they motivate us to participate in that competitions. Management is very friendly, and we get very organic and hygienic food. We have a friendly environment here. My name is NVV Satyanarayana, Mathematics IIT faculty in NTR Trust Educational Institutions, and it is the best option for the students, those who are aspirants of engineering and IIT, and even for mains examination, those who are expecting the admission into these IIT campus or the various NIT campus or any famous engineering colleges. Yes, you can go through this NTR educational institutions, which is the gateway for the admission into those prestigious engineering colleges of India. This is the best option. Why? Because here each and every student take care, individual care is taken by the respective faculty members, so that they can cope up in their academics. Even though they are very slow learners, they can get good clarity in the concept, in the subject,
so that they can improve a lot. Even though at their school standards they don't know about the basics or the concepts in depth, here we go through the school level onwards, we explain the points for those students wherever and whatever it is required. So, in many of the colleges, they don't move back, but here we take up from their school level to this college level like a bridge step. We help them a lot in bringing up them to the college standards. Even though they are at a low standard in their school days, no need to worry. Here we can bring them to a good level. My name is Nilesh. I am teaching here botany for both IP and NEET oriented and also MSET oriented. సార్ మనం ఇక్కడ టీచింగ్ ఎలా చెప్తామంటే స్టూడెంట్కి అర్థం అవ్వాలి ముఖ్యంగా. సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేంత వరకు మనం ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్తాం. సో వాళ్ళకి అర్థం ఓవరాల్గా వాళ్ళకి చాలా ఎదుగుదల కోసం అంతే. ఏదో వాళ్ళకి బట్టేసి మార్క్స్ వచ్చేసినాయి పంపించేసినాం అనేది మన ఉద్దేశం కాదు. మనకు వాళ్ళు అర్థమయ్యి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఇంకా మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి బేసిక్స్ బాగుండాలి. ఆ బేసిక్స్ మన దగ్గర చాలా బాగుంటాయి సార్, ఖచ్చితంగా ఆ విషయంలో డౌటే లేదు. అందులో మనం ఏదో ఫోర్స్, మిగతా కాలేజ్లో ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, ఇన్ని మార్క్స్ రాలేదంటే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్స్ అని, లేదంటే చాలా ఫోర్స్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. అది చాలా కష్టం సార్ ఆ ఏజ్లో స్టూడెంట్స్కి. సో మనం అంత ప్రెషర్ ఏం చేయము, మనం వాళ్ళకి మంచిగా చెప్తూనే అన్నీ నేర్పిస్తాం. అది ఇక్కడ స్పెషాలిటీ సార్. సార్ ఇక్కడ మనకు చదువు ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు సార్, చదువు మనం ఖచ్చితంగా బాగా చెప్తున్నాము. సో చదువు అది కూడా మనము ఏది ఫోర్స్ చేసి ఏమి చెప్పం, అన్నీ బాగా చెప్తాము. మనకి నీట్ ఉంది, ఎంసెట్ ఉంది, అన్నీ చెప్తాము. సో కానీ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ ఆహ్లాదంగా, చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది సార్. సో పచ్చదనం, ఎక్కడ ఏ నాయిస్ ఉండదు, ఇక్కడ రణగొన ధ్వనులు ఏమి ఉండవు. సో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో మైండ్ చాలా పీస్ఫుల్, ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇది. సో ఇక్కడ మన స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎంత పీస్గా ఉంటుందంటే వాళ్ళకి ఈవినింగ్ టైం వచ్చి వాళ్ళు యోగా చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, మార్నింగ్ టైం అయినా యోగా చేయొచ్చు, ఆడుకోవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ ఉండవు సార్, అది ఇక్కడే ఉంది. సో మనం టీచింగ్తో పాటు ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్కి, అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి సార్. టీచర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది? అందరూ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే బీఎడ్ చేసి క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ సార్? అందరూ క్వాలిఫైడ్ టీచర్సే సార్. మైసెల్ఫ్ నేనే డాక్టర్ ఇక్కడ, సో పిహెచ్డి డాక్టర్. చాలా వరకు ఇక్కడ డాక్టర్సే ఉంటారు, పిహెచ్డి డాక్టర్స్ వీళ్ళే ఉంటారు. అందరికీ మినిమం 15 నుంచి 20 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఎవరిని తీసుకోరు సార్. ఇక్కడ చాలా హైలీ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు సార్. Hi, I'm Rameshwari Holkar and I am faculty in the NTR Degree College. So, I am a faculty for Geography, which is General Studies Paper 1 and General Studies Paper 4 Ethics. When the student asks very often why one should choose NTR Degree College for their civils preparation, as being a faculty associated with this college, particularly for last 2 years and in general all across the nation, I taught these 2 subjects. And out of lot of conviction, I can say that this college provided an extraordinary civils program because we have an integrated course. If we see in general, within 10 months, they cover the UPSC syllabus. But here we dedicate 3 years for the students to prepare the syllabus. So we have divided the syllabus in a small bits so that for the young mind and young generation, it's very easy to study the syllabus. I must say that if you are interested to serve the country and you have a courage of conviction to give the best to the society, civil services is the best path for you. And we as a mentor in the NTR Degree College will consider your dream as our dream. So welcome to NTR Degree College. Thank you. Hello everyone, and a very warm greeting to all the viewers. I am Swati Singh Lakhlan.
I am a faculty of Indian Economy and Science and Tech at this NTR Degree College for Women's. And to be very honest with you, we truly aim towards providing a very holistic perspective towards civil services preparation, which is extremely and highly competitive in nature. But we truly try to break down every aspect in minute levels and try to give it to our students. We have extremely experienced faculty. We have comprehensively made the curriculum for students, as well as not only do we focus on the syllabus, we also focus on the performance tracking of the students, giving them motivational sessions, giving them personalized guidance, so to say. And also, since it is a residential place, we are constantly available for students all the time. Like, students can come to us at any given point and ask questions. So yes, I think we try our best to make ourselves available for our students all the time, and we really hope to see our students with flying colors, and we also welcome you all to come and join us. Thank you so much. Thank you. Jai Hind everyone, I am Senior Under Officer Lakshmi Sindhu Rachalla from NTR Institutions, and we are the cadets of NCC and under the 7th Telangana Girls Battalion. Normally అందరూ అనుకుంటుంటారు యాజ్ ఎ క్యాడెట్స్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాడెట్స్ బాయ్స్ కానీ బాయ్స్ కంటింజెంట్స్ కానీ చూసుంటారు, కానీ యాజ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఫ్రమ్ భువనేశ్వరి మ్యామ్ వీఆర్ హియర్ టు ఎంకరేజ్ అదర్ గర్ల్స్ యాజ్ ఎన్సీసీ క్యాడెట్స్. అండ్ నార్మల్గా ఎన్సీసీ వల్ల అదర్ యాక్టివిటీస్ వల్ల కొంతమందికి యూజ్ ఏముంటుంది అని ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది, కానీ మేము ఇక్కడ ఎన్సీసీ ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత నుండి మేము మాలో చూసిన చేంజెస్ని చూసి ఇంకొకరిని ఇన్స్పైర్ చేయాలని చూస్తున్నాం. కాజ్ ఎన్సీసీ అంటే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అకాడమిక్స్ తర్వాత ఓన్లీ సర్టిఫికేట్ రాసేసి ఎగ్జామ్ రాసేసి అవ్వడం కాదు. ఇక్కడ మేము ట్రైన్ అయ్యేది కానీ మా మేనేజ్మెంట్ కానీ మాకుండే మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ లేదంటే మేనేజ్మెంట్ నుండి మాకుండే సపోర్ట్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. సో ఆ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ మాకు తర్వాత చాలా యూజ్ అవుతాయి. అవన్నీ మేము త్రూ అవుట్ ద ఇయర్స్ ఫ్రమ్ బీ సర్టిఫికేట్ అండ్ సి సర్టిఫికేట్ వీఆర్ లర్నింగ్ హియర్, అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఎన్టీఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అండ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్సీసీ నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ డ్రిల్ కానివ్వండి, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్తో పాటు మాకు డేర్ అండ్ డాషింగ్ కానీ లేదంటే మేము మాతో పాటు ఇంకొకరిని ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ ఏదవన్నా అది మాకు చాలా ఈజీగా ఇన్కల్కేట్ అవుతుంది. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కానివ్వండి, అవన్నీ మాకు ఆటోమేటిక్గా ఇన్కల్కేట్ అవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ త్రూ అవుట్ అవర్ లైఫ్ మాకు అది యూజ్ అవుతుంది. యాజ్ ఎ బ్యూరోక్రాట్స్ కానివ్వండి లేదంటే యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డైరెక్టర్స్ కానివ్వండి, మేము యాజ్ ఎ లీడర్స్ ఫ్రమ్ యంగ్ ఏజ్ వీ కెన్ సర్వ్ అవర్ నేషన్ వెరీ బెస్ట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ. నేను డాక్టర్ ఎంవి రామారావు, ఎన్టీఆర్ విద్యా సంస్థల అకాడమిక్ డీన్. ఎన్టీఆర్ విద్యా సంస్థలు ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ జూనియర్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ 2015లో, ఎన్టీఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ 2016లో భారతదేశంలోనే చాలా విశిష్టత కలిగిన దార్శనికత కలిగిన రాజనీతిజ్ఞులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ప్రేరణతో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్థాపించబడింది. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ యొక్క ఆధ్వర్యాన శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీఆర్ జూనియర్ మరియు డిగ్రీ కళాశాలలు ఈ రెండు కూడా నిర్వహించబడుతున్నాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు అందరూ కూడా పోటీ ప్రపంచంలో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి నాకు ఎలాంటి అభిప్రాయ భేదం లేదు, కానీ మేము విలువలతో కూడిన క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం గురించి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మా మేనేజింగ్ ట్రస్టీ
గౌరవనీయులు శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు ప్రగాఢంగా విశ్వసించేది ఏంటంటే నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్. ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ వితౌట్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్. కాబట్టి వారికి ఎన్నో కన్సర్న్స్ ఉన్నా కానీ, ఎన్నో పనులు ఉన్నా కానీ ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చాలా ఆసక్తిని కనబరుస్తూ సమాజానికి స్త్రీల యొక్క సాధికారత చాలా ముఖ్యమని భావిస్తూ ఈ విద్యా సంస్థలని ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంటర్ స్థాయిలో మేము ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ కోర్సెస్లో ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఐఐటి జేఈ, నీట్, క్లాట్, సివిల్స్ ఫౌండేషన్ ఇస్తున్నాం. అలాగే డిగ్రీలో బిఏ, బీకామ్, బీబీఏ ఈ కోర్సెస్తో పాటు అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా సివిల్ సర్వీసెస్కి మరియు క్యాట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఎంబీఏ ఎంట్రన్స్ గురించి మేము ఇక్కడ విశేషంగా కృషి చేస్తున్నాం. మా విద్యా సంస్థల నుంచి ప్రతి సంవత్సరము రాష్ట్ర స్థాయిలో అనేక ర్యాంకులు రావటము, ఈ విద్యార్థినులు అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రావీణ్యతను చూపెడుతూ స్థిరపడడం అనేది మీరందరూ తెలుసుకున్నారు. చాలామందికి కూడా మంచి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ అనేటివి వచ్చాయి. ఇక్కడ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ని మేము ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇది చాలా ప్రకృతి రమణీయత కలిగిన ప్రాంతము, గండిపేట చెరువు పక్కన విశాలమైన ప్రదేశంలో మంచి ఎన్విరాన్మెంట్లో అన్ని రకాల హంగులతోటి, ముఖ్యంగా గర్ల్స్కి సెక్యూరిటీ పరంగా మంచి హాస్టల్ వసతితోటి ఇక్కడ విద్య అనేది ఇవ్వబడుతుంది. కాబట్టి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పేరెంట్సు, టీచర్సు, స్టూడెంట్సు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, ముఖ్యంగా ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం గురించి ప్రతి సంవత్సరము 2 సార్లు శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారి ఆధ్వర్యంలో గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ అనేది నిర్వహించబడుతుంది. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకి ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్లో, గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకి ఈ సంవత్సరము జూన్ 9న ఈ ఎగ్జామ్ నిర్వహించబడుతుంది. ఆసక్తి గలవారందరూ కూడా ఎన్టీఆర్ ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్ని సంప్రదించి ఎన్రోల్ చేసుకోవాల్సిందిగా డాక్టర్ ఎంవి రామారావు, అకాడమిక్ డీన్ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. చదువుకోవాలని జిజ్ఞాస ఉండి వాళ్ళకు ఆర్థికంగా స్థితిగతులు లేకపోవచ్చు. అలాంటి విద్యార్థులు చదువుకోవాలంటే అలాంటి విద్యార్థులకు మన ఎన్టీఆర్ కాలేజ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, డబ్బులు లేకుండా ఉన్న వాళ్ళు? మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. ఎన్టీఆర్ ట్రస్టు సామాజిక సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా అందరికీ ఎన్టీఆర్ కళాశాలలో చదువుతున్న వాళ్ళే కాదు, మిగతా వాళ్ళకు కూడా సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా మీరు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అని ఏదైతే అడిగారో, అవనిగడ్డ దగ్గర చెల్లపల్లిలో మాకొక ఫ్రీ స్కూల్ ఉంది. అక్కడ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇస్తారు. కానీ హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్లేస్లో సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ బేసిస్లోనే ఎక్కువ కాస్ట్లీ కాకుండా అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా నాణ్యమైన విలువలతో కూడిన విద్యని మేము ఇవ్వటందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం. మా యొక్క కళాశాలలో నాతో పాటు డాక్టరేట్ చేసిన వాళ్ళ కౌంట్ చేస్తే మీకు ఒక 7 డాక్టరేట్స్ ఉన్నారు. అందరూ కూడా హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. ముఖ్యంగా మీకు 2 రకాల ఫ్యాకల్టీ కనబడతారు. ఒకటి మామూలు ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ చెప్పేవాళ్ళు. 2 కాంపిటేటివ్ ట్రాక్ అంటే పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం చేసే శిక్షణ ఇచ్చే ఫ్యాకల్టీ కూడా మన దగ్గర ఉంటారు.
కాబట్టి ఆ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా పిల్లలకి చాలా ఉపయోగం అనేది ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్కి ఇతర పోటీ పరీక్షల గురించి మేము విశేషమైన కృషి చేస్తున్నాము. మాకు తప్పకుండా నమ్మకం ఉంది. దక్షిణాదిలోనే ఎన్టీఆర్ విద్యా సంస్థలు ఒక బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఉంటాయని. ఎందుకంటే మేమందరం కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ శిక్షణ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఇక్కడ విద్యార్థులకు మంచి శిక్షణ అనేది మేము ఇస్తున్నాము. ఇంకా ఇవ్వటందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం.